Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Brajajana Jamuna Tira Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Yashodanandana Brajajana Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Jaya Radha Madhava Kunja Jayam Vishnupad Paramhansas Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Anath Kali Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Shriharas Thakur Ki Jai Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Dvaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kumar Puri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Jamuna Mai Ki Jai Ganga Mai Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samveda Bhaktivinoda Ki Jai Gaur Premanandi. All glories to the Sumo devotees. All glories to the Sumo devotees. All glories to the Sumo devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. I'll just do it. 4, 6, 38. Chapter 4. Canto 4, chapter 6, verse 6. Yes. 30. Verse 6. Chapter 6, verse 38. 38. Hare Krishna. So I'll just read over the Sanskrit once.
and then I'll say the Sanskrit word and you give it a word in English, Russian, and then just do the reading purport. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kritvaro Dakshine Swayam. Padapatmam cha jananu. Bahu Prakaste Shamalam Ashinam Tarkamudraya Kritva. Just give it the wishes. Положи. Урал. Бедро. Dakshine. На правое. Направо. Swayam. Левую. Парападам. Парапатмам. Лотосные стопы. Cha. И. Janumni. Говорите, на его колено. Bahum. Руку. Prakoshthe. Правой руке. Akshamalam. Четкий рудракша. Chote Rudraksha. Ashinam. Сидящий. Siddheshi. Tarka Mudraya. Мудрые доказательства. Его левая нога лежала на правом бедре, а левая рука на левом бедре. В правой руке он держал четкий рудракша. Эта поза называется вирасаной. Он сидел в этой позе, и его палец был получающе поднят. Комментарий его божественной милости Абхай-Чаранарвинда Шрила Прабхупада. Джай Прабхупада. В системе аштанга-йоги поза, описанная в данном стихе, называется вирасаной. Практика йоги состоит из 8 ступеней, начиная с ямы и неямы, самоограничения и выполнения определенных предписаний, асаны, практики йогических поз и так далее. Помимо вирасаны существуют и другие позы, такие, например, как падмасана и сиддхасана. Однако выполнение этих асан без осознания сверхдуши Вишну не является конечной целью йоги. Господа Шиву называют Йогешвара, что значит повелитель йога, а Кришну также называют Йогешвара. Имя Йогешвара указывает на то, что никто не может превзойти Господа Шиву в практике йоги, а имя Йогешвара на то, что Кришна превосходит всех в йогическом совершенстве. В этом стихе заслуживает внимания также слово «тарка-мудра». Тарка-мудра – это жест, при котором указательный палец и рука подняты. Этот жест используется в тех случаях, когда говорящий хочет обратить особое внимание своих слушателей на то, что он собирается сказать. Этот жест имеет символическое значение. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Good morning, everyone. Thank you all for coming. Спасибо всем, что вы пришли сюда. It's super important
for us to treat the Bhagavatam in a very friendly way. Для нас очень важно относиться дружественно к Шримад Бхагаватам. And this is especially important with the purport. We should work with it very friendly. И особенно очень важно относиться дружественно к комментариям. Friendship means that there's some attractive connection between two parties and there's cooperation. И дружба означает, что между двумя группами, между слушателями и говорящим, существует дружеское сотрудничество, и они хорошо относятся друг к другу. So it's super important for us to have this friendly rasa with the lila and the purports given to us. И для нас это очень важно, иметь такое дружеское расположение друг к другу, к тем лилам и также комментариям. If we don't have a friendly rasa, then we miss the importance of what the Bhagavatam is saying to us. И если у нас нет такой дружеской расы друг к другу, между слушателями и слушающими, то мы тогда не поймем того глубокого смысла, который заключен в комментарии. Well, it's important for us to hear that at the same time, remember we have hearing and chanting, so there's a dialogue which takes place between ourselves and the Bhagavatam. И очень важно понимать, что когда мы слушаем и внимательно слушаем Шримад Бхагаватам, происходит диалог между мной и Шримад Бхагаватам. Каждый должен понимать. So sometimes we associate with each other and we might cordially listen to our friends, but we're not exchanging the data that they're giving to us. Иногда мы можем слушать очень хорошо, но у нас не существует сердечного отношения к тому, кто говорит, и поэтому мы теряем очень много смысла. So with the Bhagavatam, it's super important for us to come to the level where we engage in a dialogue, hearing and chanting, back communicating with the information that the Bhagavatam is giving us. И Шримад Бхагаватам воспитывает нас таким образом, что происходит диалог между Шримад Бхагаватам и нами, и таким образом мы поднимаемся в своем духовном понимании. In this way, we have a living relationship with the Bhagavatam and the purports of the Bhagavatam. И таким образом мы достигаем вот этого взаимопонимания между диалогом между нами и Шримад Бхагаватам, и мы начинаем его понимать. And finally, it gives us a chance to ask the Bhagavatam, what are you telling me here? What are you trying to get me to understand here? И в конечном счете, таким образом, Шримад Бхагаватам дает нам шанс задать вопрос, что ты хочешь сказать мне, что ты хочешь, чтобы я понял. If we just listen with ears like a tree, then we don't get the opportunity to say to the Bhagavatam, I don't understand why you're speaking about this, or what does this mean for me? Если мы слушаем как дерево, только ушами, то у нас не будет этого шанса, чтобы задать вопрос Шримад Бхагаватам. Что ты хочешь, чтобы я понял? Что ты хочешь дать мне сейчас? Because in every verse, every purport, we can find something, one word, one sentence, that has some specific meaning for you and I right now in our life. И в каждом тексте, в каждом комментарии существует одно слово, одно очень специфическое, очень важное для нас слово и предложение, в котором мы сейчас, прямо сейчас нуждаемся. Now, on the way to satisfy Lord Shiva, Lord Brahma, the Pitris, the Devas, the Brahmins, and all the assembly went to visit Lord Shiva on Kailash. И для того, чтобы успокоить Господа Шиву, Господь Брахма, все полубоги и все питры, все собрались на Кайлаше, обители Господа Шивы, чтобы успокоить его. And on the way, they saw
the supernatural environment of this mountain. И по дороге, идя в обитель Господа Шивы на Кайлаш, они вдруг увидели исключительно прекрасную природу, которая окружала обитель Господа Шивы. And because the mountain is supernatural, the inhabitants that lived there had also supernatural qualities. И поскольку это исключительно прекрасное место, обитель Господа Шивы, то и те, кто проживал вот в этой обители Господа Шивы, тоже были исключительно прекрасны. And this included envisioning a very, very wonderful, beautiful natural landscape. И это включало очень прекрасное расположение гор, деревьев, и вообще природа была исключительно прекрасной. And they eventually passed over the Sogandika forests, which had a very, very aromatic influence upon them. И по дороге они прошли через лес Согандика, в котором были прекрасные ароматы, и который очень сильно влияет на настроение живого существа. And then they passed through the treasurer of all of the universe, Kubera, and passed through his environment. А также они прошли через обитель Господа Куверы, который является хранителем сокровища полубогов. And then they came upon a huge, majestically beautiful, beautifully majestic banyan tree. И затем они подошли к удивительно величественному и прекраснейшему дереву баньяну, которого нельзя найти нигде, кроме обители Господа Шивы. Which was spread 600 miles up and 600 miles all around. Который распространялся на 600 миль вокруг и на 600 миль наверх. And then finally they saw underneath the tree the supreme leader and master of all yogis, Lord Shiva. И потом, в конце концов, под этим прекраснейшим баньяновым деревом они увидели великого йогешвару, повелителя всех мистических свойств и йогов самого великого Господа Шивы. And he was surrounded by many superhuman beings like Siddhas, the four Kumaras, and Marichi and Angiras. They were all his spiritual knowledge. И он был окружен сверхлюдьми, то есть теми, кто находится выше человеческой формы жизни. Это были 4 кумара, это были полубоги, это были ситхи. Они окружали его и слушали его наставления о духовном продвижении. And the centerpiece of the vision was Lord Shiva was speaking to Narad Muni. И они увидели, что в это время Господь Шива давал свои наставления Нарада Муни. And here in this verse it describes to us, gives us an image of Shiva sitting in Virasana. И вот этот текст конкретно, который мы сейчас прочитали, он указывает на то, что Господь Шива в это время сидел в позе Вирасана. Here this Virasana means the left leg is put on the right knee. И эта поза Вирасана означает, что левая нога лежала на правом бедре. And the left hand was on the left knee. И левая рука на левом бедре. And in the right hand he was holding the Rudrakshara beads. И в правой руке он держал четки из Рудракши. And he was showing the Tarka Mudra, which is also sometimes called Jnana Mudra. И после этого всего он еще указывал на мудра, Тарка Мудра, которая является мудрой доказательством чего-то, что ты говоришь. So Lord Shiva is the leader and the supreme instructor for yoga. И Господь Шива является главным мастером и учителем, лидером йоги. In Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, verse 28. И в Шримад Бхагаватам, главе 1, chapter, в главе 1, текст, Canto 1, Chapter 2, первой песни, главе 2, verse 28. и текст 28. It is said, Vasudeva Para Yoga. Там говорится Vasudeva Para Yoga. That the ultimate goal of yoga is for realizing Vasudeva.
И там говорится, что окончательной целью йоги является осознание Васудевы. And yoga and the practice of yoga is meant to bring the practitioner to this ultimate end. И на самом деле практика йоги, целью практики йоги заключается в конечном счете достижение вот этого уровня осознания. And there are various types of yoga, but they all eventually end with this conclusion of knowing Vasudeva. И на самом деле все различные виды йоги на самом деле предназначены для того, чтобы осознать Васудеву. And then further on in the Bhagavatam, Canto 2, verse 1, chapter 6. Шримад Бхагаватам также во второй песне, в главе, Chapter 1, verse 6. Главе 1. Meditate upon the Lord as the Supreme Person who is behind this material manifestation. И он начинает понимать, что только Господь является главной причиной этого мироздания. He is distributing himself into this form that we see, just like I distribute myself at night into a dream. И он распространяет себя в этой вселенской форме по всему мирозданию, точно так же, как мы распространяем себя во время сна. And by concentrating upon him in this way, Таким образом, концентрируя свой разум на Господе, на Его форме, one will see that the Supreme Person is the ultimate truth. на самом деле человек приходит к заключению, что Господь является окончательной абсолютной истиной. And unless one has this attention in mind, one will be misled and cause his own degradation. И до тех пор, пока человек не придет к этому заключению, он будет все время находиться в неправильном положении и будет причиной своей собственной деградации. So here Lord Shiva is describing the same information to Narad Muni. И здесь, в этом стихе, в этой главе, Нарада Муни говорит то же самое. Господь Шива наставляет Нарада Муни, вот именно вот в этом понимании. Narada Muni also describes the same information in his own book called Narada Pancharatra. Нарада Муни также рассказывает об этом в своей собственной книге Нарада Панчаратра. In that book he describes what is the ultimate goal of life. Там в этой книге он говорит, что является окончательной целью жизни. And how to attain that goal through the knowledge of yoga and the practice of Krishna consciousness. И он говорит, как достичь этой цели практикой йоги и практикуя сознание Кришны. And in the Agni Purana, chapter 372, В Агни Пуране, в главе 3.7, it is 2, it is said that the ultimate goal of yoga is to come to the communion of the Jivatma and the Paramatma. и там говорится, что окончательная цель жизни в соединении Джива, Атмы и Параматмы. And this practice of yoga has 8 stages of development. И практика йоги содержит в себе 8 ступеней развития. And by going through each step, one gradually comes to the realization of the ultimate truth of existence. И каждый раз, практикуя каждую ступень, человек приходит к реализации абсолютной истины. So we remember that these stages are called Yama, Niyama, Asana, Мы знаем эти ступени: яма, нияма, асана, Pranayama, пранаяма, Pratyahara, пратьяхара, Dharana, дхарана, Dhyana, дхьяна and Samadhi. и самадхи. Samadhi is the ultimate end of intense attention and concentration. И самадхи является окончательной, полной концентрацией на Господе. And then you have more advanced yoga texts like Yoga Chuda Manopanishad.
И когда вы больше, все более и более развиваетесь в йоге, в практике йоги. These texts only describe 6 steps of yoga. И вот эта вот книга, которая описывает всего 6 ступеней йоги. Because the preliminary practices of yama and niyama are already taken for granted. И поскольку описывает только 6, а не 8, поскольку яма и не яма, первоначальные ступени, они считаются, что каждый уже делает их в своей жизни. And they are already expected to be valued by the real practitioners of yoga. И тот, кто практикует йогу, он уже делает яму, не яму, то есть самоограничение и выполнение определенных предписаний. In this contemporary times, yoga is very popular all over the world. В настоящее время йога стала очень популярной во всем мире. But this yoga practice is basically hatha yoga, which is a branch of asana. И на самом деле это в основном хатха-йога, которая является отделением йоги, где занимаются только асанами. Hatha yoga is really concerned with transforming and purifying the body through postures and exercise. И хатха-йога на самом деле озабочена только тем, чтобы очистить тело, ткани тела, и через асаны и пранаямы. But also the technical name of the full 8 steps is called Raja Yoga. И на самом деле, когда все 8 ступеней выполняются, то это называется раджа-йога. So here Lord Shiva is sitting in asana, hatha yoga. И в этом стихе описывается, что Господь Шива сидел под этим деревом в позе хатха-йоги. Asana means sitting very comfortably for a very long time. Асана означает сидение в определенной позе, очень комфортной, в очень-очень долгое время. And one sits in a very, very serene, pure, enlivening environment. И человек должен сидеть в прекрасной, чистой, очень благоприятной природе, на природе. Again, to emphasize that the sitting is a long period of time, not just 30 seconds, 1 minute stretching. И я здесь хочу ваше внимание привлечь к тому, что в позе асаны сидят очень долгое время, не 30 секунд, не 10 минут, а очень-очень долгое время. And this 30-second, 1 minute stretching is not to be even performed in a dirty, filthy, noisy gym. И этот 30 минут или даже 30 минут – это не то, что необходимо, чтобы избавиться от той грязи, которая вокруг нас и внутри нас. But one sits for a long period of time on a seat that's neither too high or neither too low. И когда человек сидит, он должен сидеть не очень высоко и не очень низко. And one wears pure cloth and sits on an animal skin. И человек должен сидеть в чистой одежде на шкуре животного. And the animal skin is covered with holy grass. И вот эта шкура животного должна быть покрыта святой травой. One doesn't sit and practice on a germ-infested rubber mat wearing synthetic clothes. И человек не может практиковать йогу в синтетической одежде или в грязной одежде. Because the ultimate purpose is not material comfort, but control of the mind and the senses. И поскольку главной задачей асаны является контроль ума и чувств. This leads to a transformation of the physical body and also the innermost self. И это ведет к трансформации грубого тела и приводит нас к полному осознанию. Asana, the aim of asana is not muscle, bone, organ therapy. These are just byproducts. И смысл асаны не в том, чтобы контролировать вот это мышцы, кости,
все те органы, которые у нас имеются. And in the meditative postures like Virasana, one has to sit with the spine very erect. И вот вирасана, которая описывается здесь, асана, в которой сидел Господь Шива, это вот очень прямой позвоночник, вытянутый вверх, голова вытянута вверх. And the head is kept in alignment with the neck and the spine. И голова находится на одной линии с позвоночником и шеей. Все прямо. And the vision is concentrated on the tip of the nose without going to different directions. И взгляд обеих глаз, зрачков направлен на кончик носа, и никогда не направлен ни на что другое вокруг. And there are many different sitting postures that one stays in for a long time, like Virasana, Siddhasana, Padmasana. И существует много таких асан, в котором нужно сидеть очень-очень долгое время. Это вирасана, падмасана. Then when the mind, one becomes steady in a firm posture, one turns to controlling the breath. И вот когда человек очень долго сидит вот в этой асане, вот он приходит к тому, что он может уже контролировать свое дыхание. And we can also say not controlling the breath, because you can't really control it, but you can regulate the breath. И на самом деле мы не можем контролировать наше дыхание. Мы можем только урегулировать наше дыхание. And this regulation has three parts. И это урегулирование дыхания имеет три части. Rechanam, Речанам, Puranam, Пуранам, Stambanam. Стамбанам. Rechanam means letting the breath in, Речанам означает, когда вы вдыхаете, inhaling. то есть внутрь вдыхаете воздух. Puranam means letting the breath out, exhaling. Пуранам – это когда вы выдыхаете воздух. And Stambanam means the gap, the pause in between inhalation and exhalation. И самбанам означает, это вот эта пауза между вдохом и выдохом. And this 3 points of breathing has 3 different levels called Uttama, Madhyam, and Kanyaka. И эти 3 части этого дыхания, регулирования дыхания, имеют 3 уровня. Это уттама, мадьяма и каньяка. Каньяка. And these are all gauged according to the extension of these different Rechanam, Purakam, Stambanam. И это все регулируется вот с этими 3 частями: речанам, пуранам и самстам. Then after this breathing regulation is attained, one gets what is called pratyahara. И когда человек пройдет через все эти ступени, то он поднимается на уровень пратьяхара. Pratyahara means withdrawing the mind from the world of the false ego. И пратьяхара означает, что вы забираете свое ложное эго из этого созерцания этого материального мира. This is done through one's own internal power, not external coaching. Это происходит не путем внешней силы, оттягивания ложного эго от этого материала, а это происходит из-за нашего внутренней силы. И с внутренними силами мы оттягиваем ложное эго от созерцания материального мира. It's described that when a person practices pranayama, he's like a person who climbs a tree. Как, например, человек, который забирается на дерево. Instead of being carried away by a flooded river to the ocean of death. И когда человек забирается на дерево, он перестает бояться вот этого движущего, как океан воды, которая несет смерть. Then after being situated on this tree, И после того, как он очень удобно устраивается на этом дереве, one then engages what is called dharana, or concentration. человек может углубиться в дхарану, то есть это концентрация. Dharana means intensely focusing, crystallizing the mind in one place. И
Дхарана означает это кристаллизация нашего ума, полное погружение в медитацию на что-то. And from dharana comes dhyana. И из дхараны мы поднимаемся на дхьяну. Dhyana, the root is dhyayi, which means contemplation. И дхьяна, корень этого слова дхьяя означает полное погружение. So after concentration comes thought and contemplation. И от вот, концентрации приходит вот это вот созерцание, созерцательность. This is where the real meditation process begins. И вот именно вот с этого созерцания, внутреннего созерцания, начинается медитация. The English word meditation comes from a Latin word. И слово медитация происходит от латинского слова. The Latin root is med, which means to measure. И латинское слово, корень его med, означает means to measure. Med означает измерение, измерять. The Russian word for meditation is closer to the Sanskrit. И вот это слово медитация, оно очень близко к санскритскому слову. So the word is dhyana, the Russian word is dumyate, dumat. Дhyana. Dhyana is Sanskrit and Russian is dumat, dumate. Думать. Dumat. Дхьяна, дхьяна и русское слово думать. Вот они от одного слова, буква первая. Дхьяна, думать. But by studying the Latin, we can understand what this dumat means. И изучая латинское значение этого слова, мы можем понять, что означает слово «думать». Med means to measure something. Med, корень слова медитация, med, означает что-то измерять. So we have the word medicine. И мы имеем слово еще медицина. Medicine is given to you in a measurement. И медицина означает тоже измерять. And then we look also at this word med, we see the first two syllables are me, me. Слово med тоже означает ми, меня, самого себя. So without properly measuring, we have what is called a measurement error. И без правильного измерения, то есть контроля вот этого измерения. That means that the me is inaccurately calculated. И означает, что я очень четко измеряюсь. And as a result of this measurement error, we have some erroneous or crazy ideas about ourselves. We are getting out of this when we are thinking. Yeah, because we're not measuring accurately, we have the wrong idea about ourselves. И поскольку в настоящее время мы не можем правильно измерять самих себя, мы приходим к неправильным, ошибочным выводам. So you can see this close connection between the Latin, the Russian, the Sanskrit. Med means to measure. И вы можете теперь видеть очень близкие отношения этих слов на латыни, на санскрите и на русском. Med означает измерять. So in the meditation, one is measuring me, I. I'm measuring myself. Yes. И медитация означает измерение. Кто же кого измеряет? Мы сами себя измеряем. In ordinary life, we only measure ourselves by what we see in the mirror. В обычной жизни мы измеряем самих себя, просто смотря в зеркало. So we have the picture of our face, and we think this is me. И мы смотрим в зеркало и говорим, вот это я есть как в зеркале. So this is a measurement error. 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 И это называется измерение эра, то есть измерение самого себя в зеркале. Because you and I are actually much bigger than what we see in the mirror. На самом деле мы гораздо больше, чем то, что мы видим в зеркале. Because we're connected to something bigger than the limitation of
this 6 inches that we see in the mirror. Потому что мы соединены с чем-то гораздо большим, чем то, что лимитировано рамками зеркала. And when we understand this bigger relationship, that is called yoga, or union of the self with the supreme self. И когда мы начинаем осознавать свою причастность к нечто большому, гигантскому, то это вот начинается истинная йога. The Jivatma, me, and the Paramatma, supreme person. И тогда начинается соединение джива-атмы с параматмой. So to meditate means to be constantly engaged in thinking about the supreme self and the little self. И медитация на самом деле означает полная концентрация внимания на этом огромной параматме и на самой себе как части этой параматмы, маленькой частички этой параматмы. Even though we look in the mirror and we think that we're very big, actually we're very, very small. И мы можем смотреть в зеркало и думать о себе: о, мы большие, но на самом деле мы очень-очень маленькие. It's very hard even to imagine how small we are. Даже трудно представить себе, насколько мы малы. You can even think about 1 grain of salt. Salt. Вы можете даже представить себе, что мы меньше, чем маленькая крупинка соли. Or you can think about 1 grain of sand. Или маленькая частичка песка. Мы меньше этого. Or 1 particle of dust. Или вот одна пылинка. Мы меньше этой пылинки. But you are 1,000 times smaller than that. Мы 1000 раз меньше всего этого. And at the same time connected to something which is very, very big everywhere. И в то же время мы соединены с чем-то огромным и гигантским, которое распространяется повсюду. So this form of practice, this is called meditation. И вот эта вот практика, вот этого вот думания об этом называется медитацией. So first one has to understand what meditation is. В первую очередь мы должны понять, что такое медитация. Then one has to understand how to practice a form of meditation. И потом человек должен понять, как практиковать эту медитацию. And then one has to understand what is the ultimate goal of that practice. И в третью очередь человек должен понять, что является окончательной целью этой медитации. Ultimately, this dhyana leads to the last stage of yoga called samadhi. И в конечном счете, эта дхьяна в конечном счете ведет к самадхи, которая является высшей формой медитации. And this samadhi is when one is totally absorbed in this practice of meditation. И самадхи означает полная, тотальная концентрация, полная, тотальная концентрация на этом. And it's characterized by one stays very, very calm all the time. И это характеризуется, то, что вы попали в состояние самадхи, это характеризуется тем, что полная тишина во всем теле. One becomes just like a lake or a sea without any waves. Человек начинает чувствовать себя как озеро или как океан, море, на котором нет ни одной волны. Or like a flame of a candle with no wind blowing. Это как пламя свечки, когда нет совершенно движения воздуха. Even in the midst of all kinds of things going on around, one is just like in the eye of a hurricane, very, very still and calm. Даже среди всех невзгод, всех несчастий вокруг, всего, что происходит, человек остается полностью молчаливым и спокойным. This is one of the qualities that devotees noticed about Prabhupada. Это одно из качеств, которые преданные замечают в Шриле Прабхупаде. It's not just that he was sort of a peaceful type of guy. Это не означает, что просто Шрила Прабхупада был очень спокойным человеком.
But even in the midst of many waves and many storms, ISKCON business, he was very calm without any agitation. Находясь внутри всего, что происходило с Исконом, всех этих несчастий, подъемов и опущений в Исконе, он оставался полностью невозмутимым. And this quality was so alive that when you came around him, it automatically was transferred into you. Это качество было настолько сильно в Прабхупаде, что когда человек просто входил в зону влияния этого качества, это качество трансформировалось в его тело, и человек тоже становился полностью невозмутимым в присутствии Шрилы Прабхупады. So even at the same time, you could be in the midst of a great turbulence in your life, but you felt very, very calm and peaceful. Даже вы, практикуя сознание Кришны, вы можете находиться посреди всех несчастий, всех волнений и беспорядков в вашей жизни, но вы можете оставаться полностью молчаливыми, спокойными и невозмутимыми. This is the ultimate end samadhi stage of meditation. И это окончательная стадия этой медитации в самадхи. The yoga practitioners, at this stage of meditation, they have to look deep in the heart and find all the tamagun in the heart. И в этой стадии медитации, глубочайшей медитации, человек находит в своем сердце остатки тамагуны, гуны невежества. And then when you identify the tamagun, you have to bury it in rajagun. И когда вы обнаружили эту тамагуну в глубинах своего сердца, вы переходите на стадию раджагуны. And then you have to bury the rajagun in sattvagun. И тогда вы должны вынести эту раджагуну в гуну саттвы. When you bury everything in sattvagun, that is called vasudeva. И когда вы вынесли все это, тамагуну, раджагуну и саттвагуну, то эта стадия называется Васудева. Therefore, in the beginning, I quoted Sukadeva Goswami says, Vasudeva Yoga Para. И поэтому вначале я процитировал этот стих. Васудева Параяна. At this point, one has fully realized that one is not the body, the mind, the senses. В этом состоянии человек полностью начинает понимать, что он не является этим телом, он не является этим умом, он не является этими чувствами. One is on the practical level of understanding I am a spiritual being. И вот в состоянии практики этой медитации он начинает понимать, я духовное существо. One always is aware that the body is just the vehicle, the receptacle of the soul. И он начинает понимать, что это тело является просто инструментом в этом мире. And by this continual meditation on Vasudeva, one is able to see that I am eternal, full of knowledge, and perfect bliss. И продолжая практиковать вот в этом сознании Васудевы, дальнейшую медитацию, человек начинает понимать, я часть этого Верховного Господа, я маленькая частичка, вечный слуга. But this mechanical steps that we just described is very difficult to practice at the present age. Но вот то все, что мы сейчас вам рассказали, на самом деле эти стадии, эти ступени йоги очень трудно практиковать в настоящее время. Because it is very, very difficult to get control of the mind, which is every second completely disturbed. Потому что в наше время очень трудно контролировать ум, который каждую секунду возбужден. So it's recommended that one goes on hearing about Lord Vasudeva. И поэтому в наше время лучше всего, если человек продолжает слушать о Васудеве. And one speaks about Vasudeva and remembers Vasudeva to one's best ability. И человек во всю свою силу, во сколько как он может, он слушает о Васудеве, говорит о Васудеве и думает о Васудеве.
And automatically one will achieve this state of samadhi without the difficult practice. И тогда автоматически человек достигает этой ступени самадхи без всех этих трудных ступеней йоги. So now at this particular moment, Brahma, the Pitris, the Devas, all the Brahmins and the members, they are witnessing Lord Shiva speak this to Narada. И вот сейчас, вот именно в конкретном этом стихе, Господь Брахма с сикхами, девами и со всеми питами, они подходят к этому дереву баньян, и что они видят? Что Господь Шива инструктирует, наставляет Нарада Муни во всех этих учениях йоги. So again, finally, the result of these 8 procedures of practicing yoga can be attained through the chanting of the holy name of the Lord and remembering the Lord's pastimes. И на самом деле вот эти все 8 ступеней практики йоги и окончательные самадхи может быть в настоящее время достигнуто через бесконечное повторение святых имен Господа, воспевание святых имен и памяти о Господе каждую секунду. And this information which Narada got from Lord Shiva, he explains very clearly in his book called Narada Pancharatra. И вот то наставление, которое Нарада Муни получил от Господа Шивы, очень четко и ясно изложено в его книге Нарада Панчаратра. Thank you very much for sitting and listening, taking your time today. Спасибо вам большое за то, что вы пришли и посвятили свое время жизни к слушанию Шримад Бхагаватам. And I pray that these words might somehow be helpful or beneficial in your practice of Krishna consciousness. И я надеюсь, я молюсь Господу, чтобы вот все, что я рассказал вам, будет использовано вами и будет благоприятствовать вашему продвижению в сознании Кришны. And if you have any questions or further ideas, please present them now, or you can always contact me later. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, то вы можете задать сейчас или потом тоже пообщаться со мной. Харе Кришна. Вопрос, давай. Ну вот дхьяна-йога все-таки это чувствование или видение как бы воочию Параматмы, или просто это чувствование, нет, концентрация, или это видение все-таки? She's asking, Mataji asking question, what is it dhyana actually? Is it mean that at this stage of dhyana, I'm just feeling the presence of Paramatma, or I can see Paramatma as a four-handed form of Vishnu in my heart, or this is just a stage when I was just meditating on something which I cannot even imagine what is it and having form or not? That's a very, very good question. Это очень хороший вопрос. In the mechanical process of dhyana, В механическом процессе дхьяны first of all, one has to use the imagination человек в первую очередь использует воображение. to hold the image of Keshava Vasudeva in the mind. Для того, чтобы как бы сохранить вот эту вот форму Кешавы, Васудевы в своей памяти. So initially, for the yogi, it's an artificial practice because it's only imagination. В самом начале йоги он практикует искусственно, он не может сразу видеть форму, он заставляет свой ум практиковать. Then after gaining a great degree of crystallized focus, that image becomes steady in the thought process. И после долгого практикования вот этой искусственной йоги ум привыкает к этому. И тогда вот это вот все кристаллизуется в очень четкое восприятие Господа Кешавы или Васудевы. Then one doesn't have to work anymore to artificially formulate it. It stays right there in the vision. И тогда не надо уже делать вот это искусственно заставлять свой ум концентрироваться на форме Васудевы. Ум уже автоматически концентрируется на форме Васудевы. But it's very difficult to do this
long enough in Kali Yuga because our life is very, very short. Но это очень-очень трудно делать сейчас, в Кали-югу, потому что мы живем очень короткое время. And within seconds, the mind will erase that idea that's inside. В одну секунду ваш ум сотрет все воображаемые вами формы Васудевы, вашей памяти. Therefore, the Lord incarnates in an external vision for us. И поэтому в Кали-югу Господь, Он инкарнируется в такой вот форме, чтобы мы могли Его видеть постоянно своими глазами. So we can use the external senses to always think about, remember, go and see, and engage with that external image. И поэтому в Кали-югу мы используем свои чувства внешние, мы видим внешнюю форму, мы используем свои чувства во внешнем служении Господу, мы кланяемся Ему, мы говорим свои молитвы, таким внешним образом, используя внешние чувства наружу, не внутрь. Then after a while, all of the other disturbances will be erased, and that image, Govinda, Shamsunda, will stay fixed inside the mind. И чем больше мы это делаем постоянно, в конечном счете, все эти несчастья, эти волнения, беспорядки, они будут стираться. И в нашем уме будет постоянно храниться образ Господа, который мы видим постоянно и думаем о нем. In the beginning stage, you get some initial taste, because sometimes that you'll walk down the street and the image will appear in a dream, the image will appear. That is not complete realization, samadhi yet. Once you have samadhi, you see it all the time. The deity is with you everywhere. В самом начале мы не находимся в состоянии самадхи, но у нас есть какое-то маленькое чувство к Господу. Мы привлечены им, какое чувство вкуса есть. И мы случайно можем где-то увидеть его образ, картину какую-нибудь, или мурти на улице, или приезжает кто-то и говорит «рады». Мы вдруг начинаем видеть Господа, но это в самом начале. Но если это практиковать очень долго, то образ Господа будет постоянно находиться в нашем уме. Это еще не самадхи. We just understand that the main distinction between this mechanical practice and the bhakti practice is that the yogis use the imagination, they don't use the deity. И какая же разница между этим механическим методом медитации на Господа, который практикуют йоги, и бхакти-йогой, который практикуем мы? Разница в том, что йоги делают это искусственно. Они заставляют свой мозг, свой ум думать о Господе и привлекают. Но когда вы погружаетесь в более глубокие, интимные отношения с Господом, вы развиваете свои отношения с Господом, появляете чувства к Нему, то Он начинает двигаться, Он начинает развивать вот эти свои движения. In the first part, the Lord is not a living. It's a stone, a marble, we see like that. В самом начале нашего развития мы видим, что божества сделаны из дерева, из камня, из мрамора, из металла. Он не двигается, он неподвижен. So in the first stage, actually, we are foolish, because it's explained that it's described that one who simply looks at the deity and simply sees the statue is considered to be the lowest of all. И в самом начале мы очень глупые, как малые дети. Мы очень глупые, и смотря на божество, что мы видим? Мы видим какую-то статую, которая сделана из дерева, из мрамора, из камня, из металла. When you become advanced, the statue becomes a living entity. Но когда мы начинаем продвигаться духовно, то мы начинаем видеть, что на самом деле это не просто статуя, оно живое существо. But that livingness is defined by us expanding our relational capacity with the Lord. И что означает жизнь? Жизнь означает, что, смотря на Господа, мы начинаем развивать какие-то чувства, взаимоотношения с Ним, и они все время углубляются, и мы видим в Нем живое существо, с которым можно общаться, играть.
So that's exactly, the meditation is what I was saying in the very beginning. Once we enter into this relationship with the Bhagavatam, these are no more just words, but they're actually a live, living energy. И вот это то самое, что я в самом начале лекции сказал, что мы должны дружественно, с любовью относиться к Шримад Бхагаватам. И когда у нас возникнет вот это чувство, вот такое чувство к Шримад Бхагаватам, то уже больше не надо слов. Мы не слышим слова, мы просто чувствуем вот эту вот энергию, жизненную энергию, которая льется из Шримад Бхагаватам и переходит в наши тела, в наш разум, в наш ум. So we have to pray to the Bhagavatam to guide me so I can develop my relationship with you. И поэтому мы должны молиться Шримад Бхагаватам. О, Шримад Бхагаватам, пожалуйста, сделай так, чтобы я мог войти во взаимоотношения с тобой. Talk to me in class today. Not just tell the ask the Bhagavatam. Talk to me, please. Tell me in class today. И мы должны говорить: о, Бхагаватам, пожалуйста, расскажи мне, что ты хотел мне сказать сегодня, что я должна была понять сегодня. Пожалуйста, скажи мне. Мы должны разговаривать со Шримад Бхагаватам. Как с личностью, это личность Бхагавата. This technical science we use with the Bhagavatam, with the chanting, with the prayers, all the methods, we have a living experience. И вот это все, что мы используем в своей жизни, молитвы, вот эти диалоги, вот эти чувствования, вот этих взаимоотношений со Шримад Бхагаватам или с божествами, вот это все является частью вот этой жизненной энергии. So that's why I said in the beginning, we should listen in a friendly way. И поэтому в самом начале я сказал, что мы должны слушать в очень дружественной атмосфере, то есть друг по-дружески. У нас должны быть дружеские отношения с Бхагаватом. Очень важно отношение, как мы относимся. Харибо! Dinanath, Prabhu. Let's all thank our wonderful translator today too. Thank you. Thank you.